дар соли 1924 ва ҳамзамон бо баргузории бозиҳои олимпии Париж, иттиҳодияи ҷаҳонии рӯзноманигорони варзишӣ бо ҳузури намояндагони 29 кишвари ҷаҳон поягузорӣ шуд. соле ки барои нахустин бор мардуми ҷаҳон шоҳиди пахши зиндаи радиоӣ ва телевизионӣ аз бозиҳои олимпӣ буданд. барои чӣ масалан соли 1924 ман ҳамин ассотсиатсияи байналмилалии журналистони соҳаи варзиш дар Париж ё Порис мегуфтам он замонҳо таъсис ёфтааст. барои он ки дар ҳамон замон фикр кунем олимпиадаи зимистона ҳам дар ҳамон ҷа гузашт. олимпиаде ки аллакай он вақто ҳатто олимпиада ном гирифта намешуд. яъне аз ҳамон солҳо сар карда ин ташкилот ё худ гӯем ин созмон дар тайёр кардани журналистони соҳаи варзиш, ташвиқи тарғиби тарзи ҳаёти солим воқеан саҳми арзанда гузоштааст. ва дар ҳамин сол буд ки шиёри сареътар, қавитар ва болотар ба унвони шиёри меҳвари ҷунбиши олимпизм шинохта шуд ва варзишгарони олимпӣ аввалин ҳузур дар деҳкадаи бозиҳоро таҷриба карданд. аҳамияти бидани хабарнигори варзишӣ ё расонаи варзиши хабарӣ ин дар ҳамон бозиҳои аввали олимпӣ эҳсос шуд, чун масалан бозиҳои олимпиро дар аввал ба ғайр аз ҳамон як шаҳри мизбон ё як давлати мизбон дигар кишварҳо имкони тамошо кардан надоштанд. аз ҳамон сол ба баъд ки гирем дар ҳаракати олимпии ҷаҳонӣ чунон ин ташкилот саҳм гузошт ки ин ташкилоти ё худ гӯем ин бозиҳо ба дараҷаи расонгии тамоми яъне имрӯз кишварҳои ҷаҳон 4 сол интизор мешаванд ки кай ин бозиҳо баргузор мегарданд. яъне дар ин бевосита саҳми рӯзноманигорони соҳаи варзиш хело ҳам калон аст. аз давраҳои қадим вақте ки бозиҳои олимпӣ сар мешуд, яъне давлатҳое ки ба ҳамдигар ҷанг мешуд байнашон буд, оташбас эълон мешуд. ин қадар ки масалан дар бозиҳои олимпӣ ҷамъ мешаванд аз мухлисону аз варзишгарону аз мураббиёну аз журналистону аз кормандои техникӣ ба ғайр аз худи дар ҳамон давлате ки бозиҳои олимпӣ баргузор мегардад. хуб ин як чизе аст ки ҳамон ҷаҳоншавие ки мегӣ яке аз ҳамон чизош ҳамин варзиш аст. яъне мардум ба воситаи ҳамин варзиш муттаҳид мешаванд, сулҳ мешавад. ва агар масалан давлате ки агар ки масалан мехоҳад қудрата нишон диҳад, марҳамат дар майдони варзиш қудратата нишон бидеҳ, на бо тиру туфанг нишон бидеҳ. яъне журналистикаи варзиш хеле нақши муҳим дар ҷаҳонишавии мардум, якдигарфаҳмии мардум, барои сулҳ дар ҷаҳон нақши муҳим мебозад. дар ҷумҳурии тоҷикистон марҳилаи ташаккули рӯзноманигории варзишӣ ба даврони истиқлолияти давлатӣ рост меояд. дар даврони соҳибистиқлолӣ дар баробари рушди варзиши мамлакат журналистикаи варзишӣ низ тавсея ёфт. рӯзноманигорони ҷумҳурӣ ҳам ба таъсиси рӯзномаҳои соҳавӣ камар бастанд ва барои ҷалби аудиторияи худ муваффақ шуданд. агар мо қиёс орем 10 солаи пешро, он замон манбаи дастрасии иттилоот алахусус ба иттилооти варзишӣ тариқи рӯзномаву маҷалла ва телевизион буд. ва ҳатто он замон телевизиони варзишӣ ҳам надоштем. аксаран мардум аз телевизионҳои хориҷӣ истифода мебурданд баҳри гирифтани маълумот оид ба дастовардҳои варзишӣ. аз ҷумла дастоварди варзишии паҳлавонони тоҷик, варзишгарони тоҷик, тими мунтахаби тоҷик. Я начинал работу с 2002 года. Информацию мы в основном добывали как бы по телефону. Мы обзванивали федерацию. Тогда и не было так развито интернет-СМИ, чтобы как федерация публиковали информацию о своих командах, новостях в социальных сетях. Тогда не было развито социальных сетей, это уже сейчас развито. Тогда мы обзванивали федерации, там, Национальный олимпийский комитет, комитет по делам молодежи, спорта и туризма. И где-то узнавали у самих спортсменов, где-то, может быть, с опозданием, через 2 недели, через 3 недели, но мы передавали эту информацию через газету. Ахли Калам бахсус
روزنامه‌نگارانی که در رشته ورزش زحمت میکشند سیمای نورانی بهادران عرصه کارزار و ورزشگران ممتاز را به قلم میدهند. Этот день может быть не так заметен для многих, но тем не менее спортивная пресса в нынешних реалиях играет огромную роль в деле освещения спортивных событий не только у нас в Таджикистане, но во всем мире. замонҳои пеш ба варзиш ҳеҷ кас эътиборе намедод. ҳатто рӯзноманигорон ҳам хостгори он набуданд ки дар риштаи варзиш барномаҳо таҳия кунанд ё дар рӯзномаҳо ҳам мақолаҳои кам сабт мешуданд. Раньше читатели узнавали информацию из газеты «Варзиш спорт», которая была создана в 2001 году. Я сам начинал в этой газете работу в 2002 году. Сначала от корреспондента, потом дошел до уровня работы ответственным секретарем. Как бы такового интернет-СМИ так в те времена не был развит, как сейчас. Тираж газеты тогда, когда мы работали, составлял 4000 экземпляров. Газета издавалась раз в неделю, и в основном как бы читатели узнавали события, спортивные события, интервью у спортсменов читали именно в этой газете. И эта газета «Варзиш спорт» была единственной и на данный момент является единственным спортивным изданием в Таджикистане. نوار مذکور از لحظه های خیلی جالب چمپیونات جهان آید به سنباک حکایت می کند. دسته منتخب سملاچیان جمهوری در اینجا خیلی خوب هنرنمایی کرده در بین 22 دسته منتخب کشورهای گوناگون جهان جای هفتم را صاحب شدند. در دوره شوروی ما همون نفرهایی که بودیم شوریان 4 نفر 5 نفر غیر اشتاتی بودیم. ما در دیگه در سوای ورزش کار میکردیم و اومده مثلا غیر اشتاتی من بودم، عبیدوف رحمت شو، رحمانوف میرزاخان با یک نفر دیگر هم بود که ما اصلا در اخبار مثلا تاجیکستان به مثل تلویزیون مرکزی شوروی وریمه مثلا البته باید شورای ورزشی داشت و شورای اقتصادی و شورای ورزش ما هم بودیم. دسته منتخبی نورسانی تاجیکستان توانست که در قطار 3 دسته بعد که آهسته آهسته اتحاد شوروی دولت‌های مستقل هم برهم خورد، خوب یک روش نو در تلویزیون جاری شد. بعدا جوانان هم گفتم که توجه دلگرمی به ورزش نبود. مثلا با من میسر میشد که برای که به یگونجا به نوارگیری روم مثلا یک کامرای خورده که داشتم من اول فدراسیون فوتبال داشت من اون رو استفاده می‌بردم. بعدا از اون مردای سخاوتمندی که هر کس نداشت کامراها سخاوتمندی که کامرا داشتن خواهش میکردم التماس میکردم میگرفتم میرفتم با اون نوار برداری میکردم. ما میرفتیم از هر جا از مسابقه مثلا همون اخبارات رو میگرفتیم، از مکتب ها میرفتیم میگرفتیم. اون وقت ماشینک ها بودن در ماشینک چوب میکردن. بعد هم وقت اومده خیلی بگیم که ما هم شرایطهای تکنیکی من هم بود یک همون چیزی همون یک اپراتوری میافتن هم را رفته با کیم دشواری از کیم جو یک نوار میگرفتیم می اومدیم و بعد خیلی زنده چیز زنده بعد این چیزی شهر داده میشد از اخبارات ورزش داده اخبارات معلومات داده میشد در همون زمان و باور کنید اون یعنی محبت مردم با فوتبال با ورزش همون زمان ها یعنی از تمام گوشه و کنار مملکت در بازی‌های دسته پامیر دوشنبه مردم می آمدن مخلص بود. مردم همه از همین نورت 7 ساله تا پیر 70 ساله باور کنید این شما بپرسید از کدام گوشه و کنار مملکت هستی مردم روزهای فوتبال دوشنبه می آمدن. میفهمید
این یک جشن بود، فوتبال نبود، یک جشن ورزش بود و در این جشن فکر میکنم سهم روزنامه‌نگارانی هم روزنامه‌های تاجیکستان، هم رادیو و هم تلویزیون خیلی هم کلان بود. نقش وسایل الکترونی اخبار در جهان معاصر. در شرایط معاصر رسانه‌ها بخصوص وسایل الکترونی اخبار نقش بسیار بارزی در حیات جامعه دارند. از این میان تاثیر کدام شکل وسایل الکترونی اخبار بیشتر است؟ تاثیرناکی تلویزیون در تصویر است. وقتی ما درباره تلویزیون میگوییم پیش از همه نوار پیش نظر میآید. جایگاه شبکه تلویزیونی ورزش در این میان و رسالت آن چگونه خواهد بود؟ تلویزیون ورزش در نظام واسطه اخبار عامه جایگاه سزاوار خود را پیدا کرد. رسالت شبکه ورزش دیگرگونه‌تر است و مسئولیتی بیشتر هم دارد. تلویزیون ورزش یک مکتبی بزرگ و مکتب خوب برای ژورنالیستان ورزشی کشور شده میتواند. من مقایسه میکنم صدای شارحان ما البته با افضلتر و خوبتر است. این ورزش کشید و او کانال‌های یوروپا را استفاده نمیبرد. ما را در خارج از کشور هم تماشا میکنند. خیلی خوشحال هستم که شبکه تاجیکستان در کشور افغانستان و سراسر جهان نشرات فوتبالی و غیر فوتبالی دارد. ورزش یا که فوتبال میمونیم در تلویزیون رو پرویک میکنیم، مقصد کلینتو را جلب میکنه به خودش. یکی از مهمترین پدیده‌هایی که در سمت روزنامه‌نگاری ورزشی در دوره استقلالیت ظهور کرد، تأسیس شبکه تلویزیونی ورزش محسوب می‌یابد. مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تأسیس یافته بود. مقصد از تأسیس تلویزیون ورزش این پر نمودن فضای نوپره اطلاعاتی کشور در آن زمان، باز هم رنگ نمودن فضای تلویزیونی کشور، بلند برداشتن حس وطن دوستی و خویشتن شناسی میان جوانان، ترغیب طرز حیات سالم میان قشرهای اهالی و دسترسی هرچی بیشتری اهالی به اطلاعات ورزشی شماریده می شود. تلویزیون ورزش همسان شبکه‌های معاصر تلویزیونی تحولات تکنولوژی را در تاریخ تلویزیون تاجیک به میان آورد. در این تلویزیون که آرزوی درین دوستداران ورزش بود، بهترین شرایط کاری موجود بوده، آن با تجهیزات نوی زمانوی مجهز گردانیده شده است. شبکه ورزش بار نخست به طور رقمی توسط ماهواره علاوه پخش شده. سطح و صفت نمایش‌های آن از دیگر شبکه‌ها به کلی تفاوت دارد. یعنی تمام تکنیک و تجهیزات این شبکه رقمی بوده، صفت بلندترین تصویر را تأمین می‌کند و برای ترغیب دستاوردهای ساحه ورزش شرایط بهترین را فراهم آورده می‌تواند. زمینه اساسی را برای تأسیس و رنگوبار نمودن فضای اطلاعاتی کشور علاوه خصوص در ساحه ورزش را واخوری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با جامعه ورزشی کشور در سال 2010 گذاشته بود. توانی که آینده یک کانال علاوه ورزش کردن آورد. شبکه تلویزیونی ورزش شبکه مخصوص برای پخش برنامه‌های ورزشی 28 سپتامبر سال 2015 تأسیس یافت و ماه مارس سال 2016 به فعالیت شروع کرده است. در تاریخ 1 مارس سال 2016 اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پخش کردن تگمچه رمزی به فعالیت تلویزیون ورزش رسما افتتاح بخشید. اولین شبکه‌ای که با پخش رقمی HD برآمد این محض همین تلویزیون ورزش است که این یک قدم نخستی رو در رواج همین گفتم ممکن است که ژورنالیستیک عموما تلویزیون گذاشت. شبکه ورزش یک شبکه بود که یک باره توانست در
تشویق ترغیب بسیار نمودهای ورزش که سالهای آخر نه چندان به اصطلاح هرچند که ما بعضی نتیجه هم داشتیم ولی به این درجه یعنی تشویق ترغیب آنها نبود و مخصوص گوشین طرز جدای مملکت و فوتبال امروز اون نموده‌ای هستند که شبکه ورزش یعنی کارهای خوبی رو انجام میدهد. در تشویق و ترغیبات ورزش و رشد و نموی ورزش چقدر مثلا اهمیت دارد، یعنی که یک تلویزیون بوتون و مثلا برای پیشرفت ورزش بخشیده شده است. مثلا در دوره‌های پیش از کجا گزارش از بازی‌های المپی و از بازی‌های آسیایی و از مسابقه‌های قهرمانی جهان گزارش پیشنهاد کرده می‌شد. امروز ببینید خوشبختانه از درون مثلا همون مرکزی که بازی‌های المپی می‌رود، از مرکز بازی‌های المپی یا که از بازی‌های آسیایی، ژورنالیست تاجیک با زبان تاجیکی مثلا گزارشی مستقیم زنده پخش می‌کند. در آغاز سال 2019 هم از مکان برگزاری یک بازی بین المللی سطح قاره آسیا از ورزشگاه آلمالق جمهوری ازبکستان گزارش را به طور زنده پیشکش بیننده ها کردند که این بار اول بود و اونجا دسته استقلال تاجیکستان و اگمک ازبکستان در لیگ چمپیون های آسیا بازی کردند و فکر میکنم این یک رویداد مهم هم بود، زیرا ما به واسطه در آنجا بودیم و رفت بازی را شرح دادیم مستقیما که این نه تنها برای من بلکه برای تلویزیون ورزش یک دستاورد خیلی هم کلان محسوب شد. و ما هم از مجمع باشکوه ورزشی جاکارتا بیرون میشویم. با تاسیس یافتن مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش ما کوشش نمودیم که همون فضای اطلاعاتی کشور رو باز هم جالبتر و دسترسی مردم رو با اطلاعات ورزشی، خبر و گزارش‌های ورزشی خیلی دیگرگون نماییم. من فکر میکنم که همه شارع‌خوان ورزشی تلویزیونی ورزش همچنین شارع‌خوانی که در دیگر بخش‌های مثلا او در کوچه ها صحبت میکنی، اونایی که گوشتی رو شورای میکنن، اونایی که بوکس رو شورای میکنن، عموما برنامه میکنن در تلویزیون. شارع‌خوان دیگر لیگ های پرقوت ابرقدرت جهان رو یعنی اروپا رو شورای میکنن، علاقه محبوبیت خود رو گرفتن. اینجا حالا رقابت هست که کدام شورای میتواند دقت بیشتری مخلصان رو به خود جلب کند. اون زمان ما برای ما چی؟ برای ما پیشنهاد میشد ما از اون خانه بودیم. بودند اون زمان مشکلی ها از در مثال استفاده اصطلاح‌های ورزشی با زبان تاجیکی، لیکن ما کوشش نمودیم در همکاری با متخصصان ساحه، عالمان ساحه و در همکاری با کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به خود یک دستورالعمل رو سازمان دهیم و آن را در استفاده در تجربه فعالانه پیاده نماییم. Телеканал «Вардиш-Спорт» дал дополнительный импульс в деле развития спорта в республике. Если, например, мы ждали, когда наша сборная национально выступала на международных аренах, прямых трансляций, репортажей с места событий не было. Сейчас, как мы увидим, наш пример, например, выступление юношеской сборной на чемпионате мира в прошлом году в Бразилии, когда мы выступали в одной группе с Камеруном, Аргентиной, Испанией, были прямые трансляции с этих игр. И телезрители в режиме онлайн узнавали события с этих мест событий. و عین زمان نوبسته از آنه که آنقدر زمانی طولانی هم نگذاشته باشد، عیناً همون منبع دسترسی اطلاعات خیلی زیاد گردیده است و ما کوشش نموده ایستادیم که نه تنها طریق تلویزیون و مخلص خود اطلاعات ورزش را دسترس نمونیم، بلکه همه آن طلبات‌های زمانه، جامعه و مخلص خود را با دیگر واسطه ها گویا که هم تشنگی مردم رو شکنیم.
васоити ахбори омад дар ҳама давру замон дар афкори умум ҷойгоҳ ва мавқеи хосе дошт ва рисолати он дар замони муосир ки технологияи навин бо суръати кайҳонӣ пеш меравад боз ҳам зиёдтар шудааст. дар ин ҳол иттилои сареъ ва фаврӣ дар мадди аввал меистад. зин рӯ рӯзноманигорони варзишӣ низ бояд барои пӯшиши рӯйдодҳои соҳа дар ҳама бахшҳои иттилоърасонӣ бориз бошанд.